세계 경제의 중심지 뉴욕. 미국 최대의 쇼핑가인 이곳 쇼핑타운에 최근 첨단 시스템이 등장해 눈길을 끈다. 시내 중심가의 한 대형 매장. 천정의 폐쇄회로 카메라가 손님들의 움직임을 추적하고 있다. 그리고 손님의 움직임을 따라 동선이 그려진다. 모니터 너머에선 영상을 분석하는 이들의 손이 바쁘게 움직인다. It's to identify people as they come in and out of the store and track them throughout the store, basically to identify human figures and try to recognize their behavior. 카메라를 통해 전송된 고객 쇼핑 정보는 이렇게 실시간 통계 데이터로 전환된다. 시간대별 고객들의 출입 현황, 매장 내 고객들의 이동 경로, 매장별 선호도를 알 수 있는 품목별 평균 쇼핑 시간, 의약품 코너를 지나는 이들의 구매 비율까지 실시간으로 통계 처리된다. This allows you to value the real estate and understand which areas are more valuable and utilize them to their fullest potential and put your products that are of maximum value in those areas so that they'll be seen by more shoppers and hopefully purchased by more shoppers as well. How the technology works. So we have a camera mounted, several cameras mounted in the ceiling. 폐쇄회로 카메라를 이용한 통계 시스템은 지금 미국 경제 각 분야에서 활용되고 있다. 일상생활에 숨어있는 통계를 찾아내기 위해 카메라까지 동원한 이들이 통계에 주목하는 이유, 통계가 돈이 되기 때문이다. 패션과 낭만, 자유를 만끽하려는 여행객들로 늘 붐비는 세계적인 관광도시 프랑스 파리. 한 해 관광으로 벌어들이는 수입 1,300억 달러. 우리 돈으로 약 36조 원에 달한다. Premier pays de destination touristique avec 75 millions de visiteurs étrangers chaque année à comparer à une population de 65 millions. Donc il y a plus de touristes étrangers qui n'y a de Français. 파리에 넘쳐나는 외국 관광객들. 최근 이들을 끌어들이고 있는 또 하나의 신도시. 파리에서 동쪽으로 30분 거리. 고속도로를 벗어나면 호수를 끼고 있는 도시 마른라벨레가 보인다. 마른라벨레의 마지막 개발 지역인 발드 유럽 지구. 첨단 레저 영상 도시를 테마로 건설된 이곳은 늘 쇼핑백을 든 관광객들로 북적인다. 프랑스의 명품 루이 페로, 퓨마, 알마니, 베르사체 같은 명품 상점이 총 77개. 이곳이 바로 파리의 관광객들을 이끄는 1등 공신 라발레 아울렛이다. 33에서 80%까지 할인폭이 크기 때문에 이것을 찾는 이가 해마다 늘고 있다. On a beaucoup de clientèle, on a beaucoup de surtout de coréennes. Ah ouais. Voilà. Et après on a les chinois, japonais. 아시아인들을 겨냥한 홍보가 주요하면서 외국인 관광객은 1년 새 2배로 늘었다. La Vallée Village accueille en moyenne entre 50 et 60 000 visiteurs par semaine, ce qui représente à peu près 2,7 millions, 2,8 millions visiteurs dans l'année. 마른라벨레 신도시 개발 협의체 SAN. 도시개발 과정 전반을 지휘 감독해온 이곳에서는 오늘도 개발 회의가 진행 중이다. 소도시였던 마른라벨레를 관광객들로 넘쳐나게 만든 그 비결은 무엇이었을까? Une ville nouvelle ici en France, c'est une opération d'intérêt national. 발드 유럽 지구 개발은 1987년 프랑스의 지역 개발을 위해 시작된 계획 신도시 프로젝트의 하나였다. 이 중 라발레 아울렛이 있는 제4구역은 최근 관광 상업지구로 급성장하고 있는 곳.
그 시작은 디즈니랜드의 유치였다. 개발 초기 도시개발 1단계로 시에서는 파급 효과가 큰 신흥산업을 유치해야 했다. 유럽 쪽에 관심을 보이던 디즈니랜드를 적극적으로 유치했던 것도 바로 그 때문이다. Pour l'instant, Disney, la société Disney est ce que j'appelle la locomotive économique majeure, puisque 80% de nos ressources fiscales nous proviennent de Disney. 97년부터 시작된 2단계 개발은 도심 건설 산업, 라발레 아울렛도 이 무렵 개발이 진행됐다. 만여 명의 고용 창출 효과, 연간 280만이 찾는 관광 명소. 이 모든 것을 가능하게 한 원천은 책 한 권 분량에 달하는 통계였다. 통계는 도시 개발에 중요한 역할을 했다. 도시화 예측 비율, 시간대별 인구 이동 추이, 쇼핑센터를 찾는 소비자들의 지역별 분포, 시간대별 국철 이용 비율 등 치밀한 통계들이 수도 없이 이용됐다. Donc les différents chiffres que vous obtenez, c'est par les chiffres de l'INSEE ou bien de... Voilà, voilà, c'est ça. On a des perspectives de développement qui sont cadrées par l'État, d'accord, et en fonction de ces perspectives de développement, on constate ce qu'on est à un moment donné, et on réanalyse d'une manière permanente par rapport à ça. 지금도 통계는 도시를 바꾸는 데 결정적인 역할을 하고 있다. 그중 하나가 바로 교통 인프라 구축. 파리와 도시를 연결하는 도로를 구상 중이다. Et le problème, ce n'est plus d'élargir cette voie. Au contraire, le problème, c'est de rétrécir, c'est d'amincir la voie, de la rétrécir. Donc notre problème actuellement, ce n'est pas d'augmenter le flux de circulation, mais au contraire de ralentir les voitures. 기존의 넓은 도로는 관광객들과 주민들에게 필요하지 않았다. 그래서 시에서는 기존 도로를 전통적인 농촌길로 바꾸고 파리로 연결하는 새 국도를 만들 계획이다. 지금도 이곳은 개발 중이다. 본격적인 도시화를 앞두고 관청과 숙박시설이 조성되고 있다. 2020년까지 계속될 도시의 개발. 시에서는 다음 단계를 위해 실태 조사를 지속적으로 병행해 가고 있다. 그중 하나는 호텔들을 중심으로 진행되는 통계조사. 호텔의 홈페이지는 프랑스 통계청 인세의 홈페이지와 바로 연결된다. 호텔 투숙객 수에서부터 그들의 국적까지 조사해 보고한다. Il nous faut autre chose. Oui, il nous l'envoie directement. Il nous demande de remplir et c'est pour les statistiques. C'est intéressant pour nous, même pour savoir pour la concurrence. 관광객들이 어느 지역에서 왔는지, 그들의 지출액은 얼마인지, 소비 성향은 어떤지, 여행 목적까지 기재된다. Et pour éclairer les décisions, en l'absence de chiffres, on risque de faire des erreurs, de faire des paris impossibles à tenir. Donc je pense que c'est important. Hein. Alors on voit bien sur cet exemple du tourisme, en plus, que comme on a un appareil d'observation statistique très fin, très proche du terrain, ceci peut éclairer aussi des décisions très locales. 미국 뉴욕. 개성과 다양성을 추구하는 뉴요커들이 모여있는 곳. 한조명 청바지 가게. 수십 가지 사이즈들이 줄지어 늘어서 있다. 미세한 차이를 준 허벅지 폭. 허리 사이즈는 같아도 길이와 모양은 제각각인 청바지들. 다양한 욕구와 체형 변화를 충족시키는 맞춤 기성복의 시대. 그 변화의 중심에 미국 국민 체형 조사 사이즈 USA가 있다. Be able to capture a database of today's population with today's characteristics and have it be statistically valid was critical to being able to then take that data and use it to alter your fit, alter your patterns, alter your styles
based on your target consumer. 맞춤 기정복을 가능케 한 사이즈 USA 어떻게 만들어졌을까? 미국 상무부와 함께 프로젝트를 수행한 통계 회사를 찾았다. Original targeted sites, and in fact where I have pins now are the actual cities and locations that we went across the country to collect these 10,000 body scans. So we were looking for a distribution of the East Coast, the Midwest, and the West Coast across the country, and we were able to achieve a pretty even distribution between these three areas. 표본 집단 추출은 미국 통계청인 센서스국 자료에 의해 진행됐고 본격적인 체형 조사에는 첨단 스캐닝 기법이 사용됐다. It's a camera and recorder. In this particular scanner, there are 2 in the front and 2 in back. So it's scanning the person in a crisscross fashion, and we're gathering more data, about 600,000 data points in that scanner. 스캐닝실에 들어서 카메라 셔터가 눌리는 순간부터 통계는 생산되기 시작한다. Grip the handholds tightly. 신체 정보는 실시간으로 컴퓨터에 입력된다. Then it's measuring all the Right, data. it's finding all those measurements. Right. So 체형 조사 결과는 놀랍다. on and on and on. 개개인의 인종, 성별 정보는 물론 신체 사이즈만도 총 250여 가지나 산출된다. There's many categories. Right. Waist. 앞목, 뒷목, 옆목, 목에 관련된 사이즈만도 10여 가지나 된다. All the way down to ankles. All of the scans, the over 10,000 scans, is $20,000. Men or women's data alone is 10,000. Women's tops, women's bottoms, whatever. So then you're saying they get 1/4 of the data, so that's about $5,000. We have about 200 member companies that pay a fee each year to be a part of TC Squared and to get first access to the development work that we're doing and to have some input into the projects that we would be working on. And those companies range from the very large fiber producers, textile producers, garment manufacturers, and retailers to very small. 인종별, 성별, 나이별 신체 사이즈 특징까지 잡아내는 사이즈 USA는 미국 의료업계의 판도를 바꾸고 있다. 보스턴의 엘더 호스텔. 이곳의 주 고객은 젊은이가 아닌 55세 이상의 노인들이다. I'm retired, a social worker, and when I still do, I'm a professional volunteer. Okay. Retired music professor and still very active in music and photography and letterpress printing. 이곳의 특별함은 배움이라는 코드에 있다. 노인들은 단순히 먹고 노는 여행만은 원치 않는다. 전문 역사학자, 교수들의 강의 시간이 다수 포함된 것도 이 때문이다. Everyone gathers to make offerings. These people are very excited to be learning more about it. Growing up, we didn't know a lot about it. So it's kind of bridging the friendship so that we learn more about their country. 미국은 물론 세계 90개국에서 인기 있는 이 프로그램은 해외 유적지 탐사에서부터 풍물 체험까지 다양하다. 이미 30년 전 노인들의 평생 교육 프로그램을 생각해낸 창립자들. 그들에겐 어떤 해안이 있었던 것일까? People were living longer and healthier lives, but that the services for older people hadn't really kept pace with the fact that people were living longer and more healthy lives. So they thought there was an opportunity to provide educational programs for older people, and it turned out that they were right. That was a very popular idea. 전체의 27%를 차지하는 중고령 인구가 미국 전체 자산 70%, 금융 자산의 77%를 보유한다는 센서스 통계 지표. 엘더 호스텔은 30년 전 이런 사회 변화를 통계를 통해 미리 예측했다. 현재 미국에 증가하는 노인들은
소비 주도 세력으로 떠오르고 있다. The buying power of the older population has already increased, and it's going to just continue to increase. The services that the older population need tend to be expensive and tend to be numerous. So that's, for a lot of corporations, they kind of go where the money is, and that's where the money's headed. 지금도 이들은 센서스를 비롯한 통계 지표를 마케팅에 적극 활용한다. 나아가 자신들의 통계를 만들어내고 있다. 그 기본은 철저한 조사. 자체 통계팀에선 하루에도 1,200여 통의 우편을 고객들에게 발송한다. 벽면을 가득 메우고 있는 이 우편물들이 전부 설문지다. 프로그램 평가에서부터 희망사항, 상세한 자필 감상문까지 총 10여 가지 설문. 세계 각국에서 보내온 답신들은 이렇게 하나하나 스캔을 떠서 항목별로 분류한 다음 저장된다. 지난 5년 동안 모아 저장해놓은 데이터만도 상당한 양이다. We hold about 4 terabytes worth of data on all of our database servers here, over 1 million people. 통계실에서 저장된 자료는 사장실에서 바로 검색이 가능하다. 프로그램에 대한 참가자들의 만족도는 물론 보완할 점까지 한눈에 알아볼 수 있다. 71% of the people who rated the program were very happy with the mix of activities on that program. You multiply that, it's a lot of data points, and we need to have very advanced database systems and computer systems in order to keep track of all of this and to do our marketing effectively. And in any direct marketing organization, the lifeblood of the organization is data. 기업들의 통계에 대한 수요는 최근 미국에서 새로운 형태의 기업을 만들어내고 있다. 통계 판매 회사가 바로 그것. 우리나라의 시장조사 회사와는 성격이 다르다. 이들이 하는 일은 전 세계에 흩어져 있는 국가기관, 민간기관의 데이터를 모조리 수집해 그것을 기업들이 이용하기 좋게 분석하고 재가공하는 일. 전 세계에 흩어져 있는 통계가 이들의 자산인 셈이다. What we're doing is aggregating all of the data, the universe of information that's out. So they would run a basic search on any topic of their choosing. So if they wanted to know the newest information, what's come out most recently. 수집된 자료들은 유료 회원들에게만 공개된다. 한국이란 검색어를 입력하면 관련된 데이터가 한눈에 보인다. 이 비즈니스에 관련된 통계만을 전문적으로 수집 판매하는 이 회사의 통계들은 그 출처가 신문기사, 민간연구소, 미국 통계청 센서스국까지 다양하다. We have Amex and Visa and MasterCard as an example. If you look at certainly anybody in the internet marketing space, we've got Google, Yahoo, AOL, Ask Jeeves, etc., etc. This year we are on target to grow 40%. Last year we grew 29%, so we're seeing an accelerating curve. 호황을 누리는 미국의 통계 판매 회사들. 그들에게 통계는 곧 돈이며 경제 대국 미국을 이끌어가는 힘의 원천이다. 하지만 지금 우리의 통계 현실은 대통령의 국정연설에 등장할 정도로 낙후돼 있다. 정부 기록 보존이 부실하다는 지적을 여러 차례 받고 있습니다. 통계의 부실, 데이터베이스의 부실도 지적을 받습니다. 그 밖에도 여러 가지 제도에 관한 지적을 많이 받습니다. 개새끼! 안동격주! 장폭가라! 비정규직! 정규직과 11월 초 비정규직 집회 현장. 비정규직 철폐! 집회를 한층 과열시킨 것은 부실한 통계였다.
통계조차 틀리면서 통계조차 제대로 파악하지 못하는 노동부가 노동자의 입장을 대변해야 되는 그런 위치에 있는 부서임에도 불구하고 이런 어처구니 없는 이런 실수가 과연 정책 수립을 제대로 하고 있느냐. 노동자들을 분노하게 만든 사건의 발단은 10월 26일 노동부의 비정규직 37만 명 감소 발표. 바로 다음 날 노동부는 9만 명 증가로 통계를 뒤집었다. 통계 비전문가에 의해 검증도 없이 발표된 수치에 장관도 머리를 숙였다. 인정하지 않을 수 없습니다. 저희 통계 실무 자원으로부터 국가 통계가 얼마나 부실한지 적나라하게 드러난 사건이었다. 이런 사례는 비일비재하다. 각 부처별로 주택 보급률 통계가 다르고 이혼율 통계도 천차만별이다. 한 해에도 20-30건 넘는 부실 통계들이 발표되고 있다. 국가 통계가 부실하면 국가의 살림이 엉망인 거죠. 한마디로 얘기하면 국가 살림이 체계적으로 운영이 안 되는 거죠. 마치 그 한 가정에서 인컴이 얼마인지 정확히 모르는데 얼마큼 지출할 계획을 세우겠어요? 예를 들어서. 그리고 자녀 교육을 어떻게 시키겠다는 계획이 나오겠어요? 부실 통계는 정책에 대한 불신을 야기시키고 이것이 국가 경쟁력 하락으로 연결된다는 점에서 문제가 심각하다. 지난 98년 체결된 한일 어업협정은 부실 통계가 낳은 대표적 실패작으로 꼽히고 있다. 한일 어업협정 이후 7년. 통발 어선들이 들어오는 날이라 북적거려야 할 항구에는 배 몇 척이 전부. 들어올려진 통발 속 장어의 수량도 신통치 않아 보인다. 옛날에 반도 안 돼요? 그럼 2,372kg, 1,918kg, 1,928kg. 그것밖에 돼요. 옛날에는 어느 정도? 옛날에는 다 적어지지요. 아, 종이가 전체 꽉 차 있어요? 다 적어지죠. 많기로 것도 다 적어져야지요. 한 번 나가면 좋기 2주일은 바다에서 살아야 하는 작업. 하지만 어획량은 갈수록 줄어든다. 장어 통발 어선에서 연간 1,400억 정도를 생산했습니다. 그런데 물론 어선이 감축이 많이 됐습니다만 지금 그 바다장어 생산되는 게 약 한 600억밖에 생산 못하고 있습니다. 600억? 예, 전체적으로 약 한 800억 정도의 생산이 감소가 된 걸로 그렇게 지금 추산이 되고 있습니다. 부산도 상황은 마찬가지다. 대형 트롤 어선이 많은 이곳. 일본과 맞닿은 먼 바다에서의 조업이 금지된 이후로 생기를 잃어가고 있다. 오염증 잘못한 거죠. 거기 남쪽은 전부 다 일본 쪽으로 가보고 거기 있는 쪽은 한국 쪽이고. 기름값 올랐죠. 전에는 2억 하면 서른도 250만 원 갔거든요. 지금 2억 하면 돈 80만 원, 80만 원 서른도 한 달에. 과거 많이 잡히던 명태는 완전히 자취를 감춘 지 오래. 오징어도 양이 얼마 안 된다. 아무도 그 사실을 인정하지는 않지만 그리고 통계로 뒷받침된 적도 없지만 어업협정 전후 어획량을 비교해보면 99년 이후 어획량은 꾸준한 감소세다. 한일 어업협정 이전에는 이 빨간 선 밖에 일본의 12월이 밖에서는 조업이 전체로 가능했었는데 어업협정 이후에는 이 까만 선 라인 안쪽에 밖에 조업을 못하게 됐습니다. 저희 어업인들은 어장의 약 한 90%를 상실했다. 그렇게 지금 주장을 하고 있습니다. 어장은 전체적인 면에 있어서는 다 줄었다고 할 수 있습니다. 구조를 개선하고 한 면에 있어서는 조업 경쟁력을 높였다고 할 수 있고 1월에 체결된 한일 어업협정 백지화를 주장하며 시위에 나섰습니다. 98년 어민들은 어업협정에 극렬히 저항했다. 특히 쌍끌이와 통발, 오징어 체납기 선원들은 더 심했다. 협상에 가지고 간 자료에 가면은 쌍끌이 조업, 보고 체납기 뭐 등의 우리의 어획량이 0이라고 가지고 왔습니다. 실제 어획량은 0이 아닌데요. 어업협정 당시 우리의 조업 통계는 어민들의 어획량 보고에 크게 의존했다. 누락되고 낮게 신고된 어획량이 그대로 협상 테이블로 올라갔던 것. 철저한 실사조사를 했던 일본에게 밀릴 수밖에 없었다. 어업협정 이후 보고서에 의하면 피해액은 해마다 증가하는 것으로 나타났고
그 피해액은 무려 7천억 원이 넘는 것으로 나타났다. 협정 후 7년, 여전히 우리에겐 정확한 피해 수치조차 없다. 그리고 어민들의 이지 조업 어선수와 어획량은 점점 감소하고 있다. 한 국가가 상대방 국가에 들어서 어떤 어종을 얼마나 잡았느냐 하는 것이 협상에 있어서 가장 기본이 되는 사항인데, 한일어업 협정에 있어서 우리나라 배들이 일본 해역에 가서 얼마를 잡았느냐 하는 통계 자체가 좀 부정하겠다. 부실 통계의 또 다른 사례. 전남 영암의 대불산업단지. 48만 7천 평에 이르는 대규모 공단이 96년 문을 열었지만 아직도 입주하지 않은 빈 땅이 많다. 공장에 들어서지 않아 갈대만 무성하게 우거져 있다. (90년도에) 분양을 시작해 10년 넘게 분양률은 20%를 유지하다가 지금은 겨우 70%를 채운 상태다. 통계 수치가 올라가게 됐다. 하지만 지금도 계속 적자를 보고 있습니다. 지금도? 예. 왜냐면 금융 비용 등까지 어느 정도 지금 적자를 보면 겁니까? 지금 4천억 넘게 적자를 보고 있습니다. 이 노태우는 절대로 거짓 공약을 하지도 않을 것이고 또 할 수도 없습니다. 선거 공약이었던 대불산업단지는 국책사업으로 개발됐다. 하지만 지역 발전에 이바지할 거라는 기대와 달리 10년 이상 미분양 단지로 남아있다. 당시 수요 조사는 제대로 됐을까? 그때는 사실 이른바 지역 통계, 소득에 대한 걸 이른바 GRP라고 얘기를 하는데요. GRP에 대한 통계가 그 당시에는 없었다고 해도 과언이 아닙니다. 어떻게 생각하면 그 당시에는 그 GRP에 관한 자료들을 생산했어도 공표하지를 않았었고요. 생산된 그 자료 자체도 사실 신뢰도가 상당히 떨어진 그런 상태였습니다. 그렇다면 15년 전 대불산업단지의 수요 예측은 어떻게 된 걸까? 당시 개발 계획 책자에 따르면 토지 생산성은 낮지만 지역 파급 효과는 1.13%로 높게 예측됐다. 하지만 전문가들은 그 수요 예측에 의문을 제기한다. 중앙정부 입장에 봐서 균형화를 위한 국가 정책의 여러 가지 정책 투자를 위한 근거가 되는 필요한 정보가 지역에 관한 정보가 있어야 되고, 그게 아직 일처럼 제대로 지금 체계가 안 잡혀 있는 그런 형편이기 때문에 개발 계획 세워도 그게 안 맞아요. 다 틀리고. 지역개발 계획에서 어떤 산업을 유치할지, 그 수요가 얼마나 있을지 알기 위해 찾는 지역통계연보. 그중에서도 산업과 소득 관련 부분은 중요하다. 하지만 우리 지역통계연보의 소득 관련 내용은 겨우 석 장이 전부다. 균형 개발한다고 하면 소득에 대한 것을 공시화된 통계도 없이 균형 개발 정책을 세운다는 것이 그 모순이죠. 국책사업으로 진행된 산업단지 중 5년 이상 미분양 단지는 약 100만여 평. 매년 이자만 800억 원에 가깝다. 정책 수립을 위해 꼭 필요한 통계조차 부실한 현실. 원인은 무엇일까? 통계청을 중심으로 14개 부처가 각각 통계를 생산하는 우리. 각각의 부처의 통계팀은 어떻게 구성되어 있을까? 여성가족부를 찾았다. 어렵게 찾은 통계 담당 부서는 통계팀이 아닌 남녀 성별 영향 평가과, 여성부에서 통계 업무를 가장 많이 한다는 이곳의 통계 담당자를 만났다. 예쁜 장애인 경우도 저희가 좀 남녀별 구분된 것이 좀 필요해가지고 그 통계를 담당하는 인원이 지금 저를 포함해서 직원 1명까지 2명이 있습니다. 2명이요? 예. 사실 저희 일반 행정부처인 경우는 저희도 통계와는 전혀 다양한 업무를 저는 했다가 통계 업무는 처음으로 맡습니다. 예. 최근 그 중요성이 강조되고 있는 보건복지부 역시 전문 통계 부서는 없다. 통계 업무를 겸하고 있는 정보 담당관실. 통계 인력은 3명이 전부다.
최근 OECD에서 요청하는 보건복지 분야 통계만도 700여 개. 3명이 그 업무를 감당할 수 있을지도 의문이다. 14부처 중 2곳을 뺀 나머지는 모두 형편에 같다. 선진국과 통계 관련 인력수를 비교해보면 최고 10배 이상이 차이가 난다. 부실 통계 생산은 예고된 일이었는지도 모른다. 근본적인 문제는 뭐냐면 우리나라에서 사실 분산용으로 각 단체에서 통계를 생산하지만 통계 전담 조직이 별로 없어요. 옛날에는 조금 있었는데 옛날에는 이제 뭐 통계국, 통계과 이런 것들이 있었는데 지금은 그것도 다 없애가지고 뭐 정보 담당관실에서 같이 하든가 또는 뭐 통계계를 조그맣게 두든가 뭐 그런 식으로 해가지고 통계 인력의 전문화가 전혀 이루어지지 않고 있어요. 각 부처에서. 그나마 통계를 기백 분석하는 인력은 턱없이 부족하다. 때문에 있는 통계도 제대로 활용되지 못한다. 우리나라의 출산율이 세계 최저 수준으로 떨어졌지만은 당국은 별다른 대책을 내놓지 못하고 있습니다. 출산 장려 정책이 시급하다는 목소리가 높아지고 있습니다. 최근 사회 문제로 대두된 저출산도 통계에 대한 부실한 기백 분석이 큰 원인이었다. 신생아실, 반쯤 비어있는 아기 침대들. 이렇게 갑작스럽게 심하게 나타나리라고는 예상치 못했죠. 그러니까 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 빨리 심하게 나타난 건 사실입니다. 용인 신도시 한 초등학교. 인구 밀집 지역이지만 6학급의 각 반 정원은 37명이 전부다. 매년 정원이 줄어 빈 교실만 모두 6개다. 전국적으로도 현재 6천여 개의 교실이 남아돈다. 아이들의 환한 미소가 우리의 큰 힘입니다. 발등에 불이 든 저출산 문제. 그 대책 마련을 위해 정부 각 부처들이 모여 저출산 대책팀까지 마련한 상태다. 정부는 왜 미리 대처하지 못했을까? 몇 년이 걸리더라도 그건 해결이 될 것 같아요. 저희도 그 부분에 대해서는 정부 자체도 스스로 반성도 하고 이미 대국민이라든지 장관님께서도 여러 차례 말씀을 해봤습니다. 빨리 했어야 되는데 늦어서 죄송하다 이런 의사에 피력을 했고 그만큼 현재 대책이 시급하고 중요하다는 점이겠죠. 이 지구상에는 매초마다 2명꼴, 1분에 130명, 하루에 무려 20만 명이 불어나고 있답니다. 83년을 정점으로 출산율은 꾸준히 감소했다. 하지만 96년까지도 출산 억제 정책은 계속됐다. 누구도 출산율 통계에는 주목하지 않았던 것이다. 출산율 하락은 과거부터 예견되어 온 일이고 어제 오늘의 일이 아닙니다. 그에 관련된 통계를 작성 유지하고 분석 기획하는 인력이 충분히 서포트해서 어떤 양질의 어떤 정책 수립을 뒷받침했었어야 될 텐데 그런 어떤 부처의 통계 인프라 구조가 역시 빈약하기 때문에 그런데 상당 부분 기인해서 이런 어떤 결과를 초래했다. 저는 그렇게 생각합니다. OECD 국가 중 최저 수준의 출산율. 우리는 지금 10년 내 경제 성장이 멈춰버릴 수도 있는 위기에 처해 있다. 통계에 대한 정부 부처의 무관심은 통계청의 위상과도 관련이 있다. OECD 가입국 중 유일하게 1급청에 머물렀던 우리 통계청. 올해 초 겨우 차관급으로 승격했지만 통계청의 낮은 위상은 14개 부처의 통계를 관리 감독하기 어려움이 많다. 통계청이 지금 재정경제부 산하의 외청으로서 설립되어 있는데 국가 내의 다른 조직에 대해서 영향력이 지금 크지 못하기 때문에 통계에 대한 조절 기능이라든가 또는 통계에 대한 통합 또는 발표 여러 가지 측면에서 지금 문제점을 많이 가지고 있어요. 그러나 선진국들은 우리와 다르다. 통계 강국 프랑스. 그 중심에는 강력한 위상을 자랑하는 프랑스 통계청 인세가 있다.
철저한 보안 시스템 속에서 근무하는 파리 본청 직원만 모두 2,100여 명. 일의 전문성을 살리기 위해 직원들에게는 개인 사무실이 주어진다. 우리가 방문했을 때 회의실에서는 화상회의가 진행되고 있었다. 중앙통계기관으로서 인쇄의 가장 중요한 업무 중 하나는 바로 통계 조정. 19개 정부부처와 지역통계국에서 생산되는 모든 통계들이 인쇄에서 조정, 관리된다. 24개 지역 사무소 역시 이들의 관리를 받는다. 그 일정만도 빼곡하다. 통계 업무만을 20년 넘게 해왔다는 통계국장 장피에르 씨를 만났다. 인쇄에서 산출하는 통계는 어떤 것들이 있는지 궁금하다는 요청에 국장은 바로 방대한 인쇄 홈페이지를 보여준다. 우리나라 한국은행 경제연구원에서나 산출되는 경제 통계들. Ça c'est le ministère des Finances qui a créé un certain nombre d'indicateurs qu'ils ont appelé indicateurs de progrès de l'économie française. Et vous voyez la source statistique est indiquée. Vous voyez là, c'est INSEE. Justement. 국가의 가장 핵심 경제 통계인 GDP는 물론이고 가계별 수입, 내수시장 규모, 사업체 조사 정보까지 통계청인 인쇄에서 나온다. 경제 분석과 연구를 담당하는 인쇄는 여러 가지 정보에 보다 쉽게 접근할 수 있다. 19개 정부 부처의 모든 정보가 하나의 사이트 안에서 공유되며 인쇄는 거의 모든 정보를 열람할 수 있는 권한이 있다. Donne accès à l'INSEE et aux services statistiques des ministères à toutes les informations administratives recueillies par l'administration française dans le cadre de ses missions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un service officiel, un service ministériel récupère de l'information pour ses activités, par exemple la Direction générale des impôts recueille beaucoup d'informations pour pouvoir calculer les impôts que doivent verser les citoyens et les entreprises, eh bien, ces fichiers des impôts, la loi dit que l'INSEE y a accès s'il en fait la demande. 정부 각 부처의 통계 담당 책임자는 모두 인쇄 출신. 부처 간 원활한 교류, 중복 통계 산출이 자연스럽게 조정되는 그 이면에는 독특한 프랑스 통계청만의 시스템이 자리한다. Cette coordination, nous la faisons par divers moyens. Un moyen important, évidemment, c'est que les personnels, et en particulier l'encadrement de ces services statistiques des ministères et l'encadrement de l'INSEE sont souvent les mêmes personnes. C'est-à-dire que des personnes commencent leur carrière à l'INSEE, puis vont dans un service statistique de ministère, puis reviennent à l'INSEE, etc. Il y a un mouvement, une très grande mobilité, et un mouvement de va-et-vient entre pratiquement tous les cadres de l'INSEE, les cadres supérieurs de l'INSEE, ont un jour ou l'autre travaillé dans un service statistique de ministère. 통계 전문가들끼리의 가족적인 연대. 그 시작은 통계 전문 학교부터다. 통계청 내부에는 통계 전문 그랑제골 연세. 학생들은 모두 석사급 이상으로 경제와 통계 실용 업무를 배워 고급 엘리트로 키워진다. 프랑스의 우수한 통계 시스템을 배우러 온 외국 학생들도 전체의 10%에 달한다. L'utilité de cette loterie-là, c'est petit p et l'utilité du chocolat. Just for several days. Il y a des choses au départ. Several days, about 5 days. Parce qu'il y a il y a un programme de coopération entre mon université et le ParisTech. Vous connaissez ParisTech, oui. Donc cette école fait partie du groupe ParisTech. Donc à chaque année, ParisTech recrute des étudiants chinois. 평균 경쟁률 3대 1이란 만만치 않은 경쟁을 뚫고 온 이들이 인쇄의 미래가 될 것이다.
파리에서 5시간 거리. 또 하나의 통계학교 세필이 있다. 통계청 직원들과 공무원들의 통계 재교육과 신규 직원들 교육을 겸하는 이곳. 20대에서 50대까지 연령대, 경력이 모두 제각각이다. 하지만 이들은 공무원증이 있어야 교육을 받을 수 있고 수료하면 간부급 공무원이 된다. 세필이 학생 장로이 씨의 집. 그는 여기 오기 전까지 국세청의 직원이었다. 2년 과정을 수료해야 하는 그는 가족들까지 이곳으로 데려왔다. 주거비, 생활비, 학비는 모두 프랑스 통계청에서 부담한다. Oui, 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 oui. Direction générale des impôts. Et puis, en ce moment, il est en Voilà, il est à formation. l'école, il est en formation et je trouve que c'est vraiment une formation très intéressante parce que c'est vrai que bon, les impôts, c'est un petit peu moins drôle. Je dirais, disons que ça s'est fait sur 2 années en fait, parce que je l'ai passé une première fois. Voilà, disons que c'est confortable. C'est confortable et en même temps, bon, c'est vrai que vu la renommée de l'INSEE à travers l'Europe et à travers le monde, c'est vrai que c'est très intéressant. Même éventuellement un jour de pouvoir aller travailler pour un service statistique à l'étranger, ça me plaît bien. 프랑스의 완벽한 통계 교육 시스템. 그 안에서 프랑스의 인재들은 국가의 미래를 이끌어갈 통계 전문가로 거듭나고 있다. 지난 98년의 어업협정 때 철저한 수산 통계 위력을 과시했던 일본. 우리와 어떤 차이가 있는 것일까? 조업을 마치고 돌아온 고깃배. 근처 연안에서 몇 시간 잡아 올린 것인데도 그 양이 꽤 많아 보인다. 하지만 그 양이 얼마가 되든 일본의 어획량은 정확하게 수치화된다. 위판장에 직접 상주하는 전수조사원이 고깃배가 들어오자마자 어획량을 조사해 기록하기 때문이다. 漁師さんが魚を持ってきてこれ伝票書いてその伝票を入札やって今度上で昨日言ったように 면세유 카드 등 요인책을 통해 일본 어민 95%가 조합을 통해 생선을 판매하게 한 것도 정확한 통계를 가능하게 했다. 業者よりも歩きやすいよ。免税賃かかってさ、税金がかかってねえから。 30% 이상 싼 가격이다. 또 조합을 통해 가장 비싼 가격으로 생산을 판매할 수 있어 어민들의 조합 이용률은 높다. 이 때문에 조합의 전수조사원은 손쉽게 정확한 어획량 데이터를 얻는다. 한 달에 한 번 시청 직원이 어획량을 체크하기 위해 조합을 방문하는 날. 이때 위판장에 상주하는 전수조사원은 어획량과 함께 어민들을 통해 들은 고기가 많이 잡히는 지역에 대한 정보까지도 전달한다. の方から調査が来て、各組合さんにお願いして数字をうちので入れてもらってまたデータを入力して出ましたやつを今度県の方に報告してます。다테야마 시청. 현장에서 조사된 어획량 정보는 바로바로 데이터로 입력된다. 조합을 이용하지 않는 5% 정도의 어민들은 따로 분리해 표본 조사가 이루어져 어획량의 누락은 있을 수 없단다. 交渉に臨むということができたと思うんですね。この点では世界でも統計がしっかりしてて漁民を信頼しているというところでは、日本の官庁というのは恵まれてたと。水産の統計については日本は自信を持って世界で一番発達しているというふうに考えてますので、だから統計が取れてるっていうのは当たり前ですから。 이렇게 산출된 어획량 통계는 인공위성과 해저자원 조사를 통해 한 번 더 검증된다.
日本ではかなり明治の時代からね水産統計っていうのは産業を起こすのに大事な統計であるということで、水産の統計を正確に作ってきて 세계 최강국 미국. 미연방 센서스국은 작은 도시를 연상시킨다. 내부에 들어서면 통계청인지 백화점인지 알 수 없을 만큼 다양한 시설들이 즐비하다. 색색으로 장식한 옷가게며 거대한 규모의 내부 식당. 모두 13,700여 명의 통계 전문가가 이곳에서 근무하고 있다. 각 정부 부처에 우리나라 통계청 같은 통계 전문 기관만 11개. 그중 센서스국은 가장 큰 규모다. Our organization is comprised of many different areas. There's a demographic area, a decennial area, of which we're a part of, and an economic area. And our role is to measure the characteristics and the changing population as well as the business and economy of the U.S. population of the United States. 10년에 한 번씩은 전국적인 대국민 센서스가 실시되고 1년에 한 번씩은 지역사회 설문조사가 진행된다. 미국의 인구주택 총조사 설문지 항목은 우리보다 16항목이 많은 60개. Designed to help us get a better picture, an annual picture of the changing characteristics of our nation's population. This information is used for many various purposes. It's used for, as I said, federal funding allocations. It's used to get a picture of what a neighborhood looks like. It's used to help decide where to put roads in. It's used by all different program and policymakers as they make decisions. 활용도와 중요도에 있어서도 미국의 인구주택 총조사는 우리와 차별화된다. 조사 결과는 주별 하원 의석수를 결정짓는 기준일 뿐 아니라 각 주의 예산을 결정하는 기본 자료다. 특히 9개에 달하는 소득 관련 항목은 전 주에 걸쳐 조사돼 빈곤 가정의 정확한 수입과 생활 실태를 알려줘 효율적인 복지 정책을 수립하는 데 기초가 된다. Well, it's something, we feel like it's something that really serves the public well. It really, the information that people give us, it gets back to them in a lot of ways in terms of dollars into their community, in terms of services into their community. So really the time, that we ask people to take to participate in our surveys and censuses, we feel there's a payoff for them. 워싱턴에서 알래스카까지 미국의 센서스 지역은 광범위하다. 때문에 참여율을 높이는 것은 정확한 조사를 위한 필수 요건. Hello, I'm Fred Ryan with the U.S. Census Bureau. I'm here to ask a few questions. This form explains that all your answers are confidential. Okay. How do we know what the colors mean on this map? 어릴 때부터 센서스에 대한 교육을 시키는 것도 국민 참여율을 높이기 위한 방법 중 하나다. Red means there's most people, Okay. orange means few people, and Okay. yellow means the few. That's right. 소수민족들의 응답률을 높이기 위해 센서스국은 홍보를 위한 영상 편집실을 직접 운영하고 있으며 다양한 홍보물 제작에 힘을 기울이고 있다. 2000년 센서스에서는 250가지가 넘는 광고와 한국어를 포함해 17개에 달하는 캠페인 영상물까지 제작해 배포했다. 그런 정부의 노력은 서서히 결실을 맺고 있다. We spent over $100 million on buying ads. Fill out your census. Censo 2000 es nuestro futuro. We have very high response rates at the Census Bureau for our surveys. It's one of the things we're very proud of, and it's one of the things we work very hard on. For example, the survey that I work on, the American Community Survey, has a response rate of about 97%. 미국에서 인구주택 총조사는 일반 국민들 사이에서도 유용하게 활용된다. 뉴욕의 한 부동산.
집을 소개할 때나 구할 때 절대 빼놓지 않고 보는 것이 바로 해당 지역의 센서스 자료다. Population information. Can you get me this information? Population is 9,996 people. Increasing. Yeah, increasing about little bit 10%. I feel it gives me some information as to how many people are living in the town, and it's important for me to know this information. I want my family to be happy and to know how many people live in a town. So I feel it's accurate. 부동산뿐 아니라 생활 속에서도 국민들은 센서스 자료를 다양하게 활용한다. 사이트에 들어가면 바로 각 주의 인구주택 총조사 정보가 일목요연하게 제공된다. 대단한 자료죠. 이렇게 잘 해놓음으로써 여러 가지로 예산이라든 책정할 수 있고 거기에 맞게끔 모든 계획을 세워서 일을 할 수가 있습니다. 한국도 이렇게 됐으면 모든 것이 편리하게 일을 효율적으로 할 수 있다고 생각합니다. 생활 속에서 통계를 활용하는 미국인들. 미래의 일을 결정하기 전에 위험을 줄여주는 수단으로 통계는 가장 유용하다. (2005년 11월 1일) 우리나라에서도 인구주택 총조사가 본격적으로 시작됐다. 5년 전과 달리 조사 상담 전문 요원들이 배치되고 조사 항목에도 변화가 있었다. 서울 시내 한복판 명동에서부터 시골 구석구석까지 통계청에서 인구조사 4천 나왔습니다. 예, 인구주택 총조사 나왔는데요. 감 그만 따시고 좀 내려오세요. 인구주택 총조사로 나왔습니다. 학교 어디 나오셨어요? 나 학교 안 나왔죠. 예. 한반도 끝 통영의 섬마을까지 인구조사원의 방문이 시작됐다. 안녕하세요. 아들이 5명이에요. 생활 환경을 비롯한 44가지의 표본 조사 항목들. 혼자 있지. 아들들 다 나가고 나 혼자. 아, 그렇습니까? 할머니 그거 생각납니까? 언제 결혼했는고? 결혼한 지는 한 17살에 했지. 17살에? 그래, 옛날에. 하지만 서울 도심 한복판의 사정은 다르다. 한밤중에 찾아가도 주민 만나기는 하늘의 별 따기. 네. 인구조사 나왔습니다. 다음에 와요. 아, 선생님 뵙기가 어려운데 인구조사 하셔야죠. 다음에 와요. 아니, 왜 안 하시는 이유가 뭔가요? 뭐 해가지고 뭐 도움이 되는 게 있어? 도움 되죠. 사생활 아니에요. 사생활 이거 하려면은요 얼마든지 할 수 있어요. 근데 단지 통계청에서 인구 조사 그거 다 이게 참 도움이 된다라는 거를 모르시고 계시는 것 같아요. 많이 좀 무관심하시고 차차례가 여기 수차례 여기다 스티커 붙이고 그랬는데도 그거를 안 하시더라고요. 늦었지만 통계의 중장기적인 대책 마련도 정부 차원에서 시작되고 있다. 이렇게 외국과 비교해서 기본 인프라의 가장 기본적인 인력이 우리나라가 유감스럽게도 굉장히 적다는 것을 국내의 통계에 관한 전문성에 대해서도 우리가 폭넓게 고민을 해야 된다고 생각합니다. 통계법 개정을 앞두고 정부 부처와 학계, 통계청 모두 시스템 변화의 필요성엔 인식을 같이 한다. 내년부터 국가통계 500여 종에 대해서 매년 100 내지 150종을 품질 진단을 실시합니다. 아주 정밀하게 실시할 계획입니다. 그래서 관계 부처로 하여금 그걸 품질을 개선하도록 만들고 또한 그 품질 개선한 그런 내용을 가지고 정확한 통계가 작성될 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 11월 1일부터 15일까지 전 국민을 대상으로 인구주택 총조사를 실시하는데요. 조사원이 대구로 방문해서 인구, 가구 및 주택에 관한 사항을 질문드릴 겁니다. 미래를 내다보는 창 통계. 그 통계를 제대로 활용하기 위한 첫걸음은 통계에 대한 무관심을 깨는 것일지도 모른다.
이 한 명을 중심으로 하는 모든 통계가 합쳐져서 이 사회를 다 이루고 있기 때문에 이런 인구에 대한 통계가 가장 사회의 기본이 되는 거라고 봐요. 우리 사회의 시급한 저출산 문제의 해결을 위해서도 통계가 제대로 없거나 불확실하면은 정책을 바람직스럽게 수립할 수 없다는 데 큰 의미나 중요성이 있으라고 생각합니다. 지역균형 발전을 위한 정책을 세우는 데 있어서도 통계가 바로 설 때 국가가 바로 설 수 있다. 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 변화는 이제부터 시작이다. 제대로 된 통계가 생활을 바꾸기까지는 꽤 긴 시간이 걸릴 것이다. 하지만 10년 후 제대로 만들어진 통계는 우리에게도 황금알을 낳는 숫자가 돼 있을 것이다.